Good morning, dear student. Today we discuss the topic historiography and an introduction to Herodotus. Historiography is nothing but the history of history. We may say it is the history of historical thought, or it is an branch of history. ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചരിത്ര രചനാ രീതിയാണ്. ചരിത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം. ഇറ്റ് ബിക്കം ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ. ഓരോ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കേസിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറി they become produced. So, it is an important branch of history and in its own, it is neither solely political nor social, cultural, moral and literary history, but in a way it is the combination of all. Historiography is neither a political, social or cultural history, it is a combination of whole history, that is the historiography. It comes under the history of ideas. ചരിത്ര രചന ആശയങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് നോൺ ടു ദി സൈക്കോളജി ഓഫ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഹിസ്റ്റോറിയൻ പൊസസ് their own history. Their history writing style that become depend on the psychology of a historian. Okay, so historiography is nothing but the history of history, or we may say it is the history of historian thought. All are familiar. The birthplace of history, that is Greek. Okay, historiography is product of Greek mind who made it as a powerful branch as literature and philosophy. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ്, ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസാണ്. 6th സെഞ്ചുറി BC-ല് ഗ്രീസിലാണ് ഹിസ്റ്ററി ജനിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്കുകാരാണ് ചരിത്ര രചനയെ സാഹിത്യത്തെ പോലെയും ഫിലോസഫി തത്വചിന്തയെ പോലെയും ശക്തമാക്കി മാറ്റിയത്. 6th century BC is an epoch in intellectual transition in Greece. In 6th century BC at Greece there happened an intellectual transition. One great development at that time, that was the growth of prose by the side of poetry, and with the development of Greek mind began to be more reflective and less imagination. In 6th century BC there was a transition happen. That transition become growth of prose by the side of poetry. അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ പൊയിറ്റിക്കൽ കാവ്യാത്മകമായിരുന്നു രചനയെങ്കിൽ ഈ കാവ്യാത്മകത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ രചനാ രീതികളും വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ഗ്രീസ്, വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്രോസ് ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് പോയിട്രി. ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രീക്ക് മൈൻഡ് ബിഗാൻ ടു ബി മോർ റിഫ്ലക്റ്റീവ് than the less imaginative. The Greek, their reflective thinking came, not the imagination. നമുക്കറിയാം കവിതകളൊക്കെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ, സാങ്കല്പികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ആ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തോട്ട്, ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വസ്തുത കാണുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രകാരൻ അവന്റെ ഭൂതകാലത്തെ അവനിലൂടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് പുനർസൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര രചനാ രീതികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രീസിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. 6th century BC-ലാണ് ഇത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. In this intellectual transition, Ionia led the rest of Greece. At Greece, Ionia led the rest of Greece. അപ്പൊ ഗ്രീസിൽ തന്നെ അയോണിയയിലാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. അയോണിയ, ദാറ്റ് വാസ് ദ ഹോം ഓഫ് ഇലിയഡ് ആൻഡ് ഒഡീസി. അപ്പം നമ്മുടെ ഹോമറിന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഇലിയഡിന്റെയും ഒഡീസിയുടെയും പ്രദേശം, അയോണിയ വാസ് ദ ഹോം ഓഫ് ഇലിയഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം ദി ഹോം ഓഫ് ഗ്രീക്ക് പ്രോസ്, ഫിലോസഫി ആൻഡ് സയൻസ്. ഗ്രീസിലെ പ്രോസ്, ഫിലോസഫി, സയൻസ് ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രദേശവും അയോണിയാണ്. സോ നാച്ചുറലി വൈ അയോണിയ ബിക്കം ഗ്രേറ്റ് അറ്റ് ഗ്രീസ്, that is geographically Ionia was the meeting place of all the eastern Mediterranean civilization. Ionia, that become the meeting place of all the Eastern Mediterranean civilization. Okay, Eastern Mediterranean സംസ്കാരങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു, ഒരു ട്രേഡിംഗ് സെന്റർ ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അയോണിയ. As a result of their overseas trade and travel, especially under the Persian Empire, the Ionians developed a ethnographical literature. Because of the close contact with the
their travel or with the under the Persian Empire, the Ionians they developed a ethnographical literature. അപ്പം ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡും അവരുടെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റും കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എത്നോഗ്രാഫിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ, ഒരു പുതിയ രചനാ രീതി അവരിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായമായത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ദേ ട്രൈങ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി നൈബറിംഗ് പീപ്പിൾ. Another peculiarity of the Ionians or the Greeks എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് they trying to know about the ആരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്തിയിരുന്നു, നൈബറിംഗ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്തിയിരുന്നു. വിത്തൗട്ട് ഇമാജിനേഷൻ they trying to know about the neighboring people. In order to know the neighboring people, they collected the first hand information or enquiry. ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ എൻക്വയറി, അതായത് പ്രാഥമിക തെളിവുകളും എൻക്വയറിയും ഒക്കെ നടത്തി മാത്രമായിരുന്നു അവർ രചനകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ അബൌട്ട് ദി നൈബറിംഗ് പീപ്പിൾ ദേ കളക്ടഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ബിക്കം ദ റൂട്ട് മീനിങ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് ഈസ് enquiry, research or investigation. They collected the evidence through the first hand information. അപ്പോൾ ചരിത്രം എന്ന പദം പോലും ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻക്വയറി, അന്വേഷിക്കുക, കണ്ടെത്തുക, വിലയിരുത്തുക എന്നതിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതേ സമീപനം തന്നെയാണ്, ഇമാജിനേഷനിലൂടെ അല്ല. The Greeks they collected their sources through the first hand information എന്നുള്ളതാണ്. So naturally writers in this style they become known as the logographers. അപ്പൊ first group of historiographers in Greece or in Ionia, they were known as the logographers. Okay, the logographers were the group of people who gathered information about a particular region or event and an contact. Okay, what is logography? Logographers that become a group of people, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് who gathered information. അവര് ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ആവാം, ഒരു പ്രത്യേക ഇവന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വഭാവ രീതി ആവാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ പബ്ലിക് സ്പീച്ചസ്. ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്പീച്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോമിനന്റ് പേഴ്സൺസിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളാവാം. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ലോഗോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ലോഗോഗ്രാഫേഴ്സ് വേർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഗാദർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഓർ ഇവന്റ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓർ ആൻഡ് പബ്ലിക് സ്പീച്ച് അബൌട്ട് ദി പ്രോമിനന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രോമിനന്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദി ലോഗോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദി ലോഗോഗ്രാഫേഴ്സ് ദാറ്റ് വാസ് ലോഗോഗ്രാഫേഴ്സ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സിമ്പിൾ പ്രോസ്, that is the oral tradition and legends relating to the origin of towns, people, princes, etc. Okay, അപ്പം they relate only to the ഓറൽ ട്രഡിഷൻ, അതായത് വാമൊഴികളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ടെമ്പിൾ റിലേറ്റഡ് ആവാം, ക്ഷേത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം, ജനതയുടെ ഒറിജിനെ കുറിച്ചാവാം, രാജാവിനെ കുറിച്ചാവാം, പ്രിൻസസ് ആവാം, അപ്പൊ ടൗൺസ് ആവാം, ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത്. അപ്പം logographers produced a simple prose, the oral tradition and legends relating to the origin of towns, people, princes, temples, etc. The most important logographers at that time, അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ലോഗോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹെക്കാഷ്യസ്, HECATAS, ഹെക്കാഷ്യസ്, ഹാലികാർണസ്, ഡൈനീഷ്യസ് ഓഫ് ഹാലികാർണസ്, the prominent logographers എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. In the peculiarity of that time that war become a stimuli for history. വാറിന് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചരിത്രത്തെ കൂടുതലും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. വാർ become a stimuli for history, historical writing during this period. അപ്പം to the all these conducting atmosphere gave birth to a two prominent historian to Greece. അപ്പം ഈ ഒരു atmosphere, the atmosphere of Ionia, the atmosphere of logography, the birth of history, all these contributed in Greece two great prominent historian. That two prominent historian, they were
No doubt that become the Herodotus and Thucydides. Okay, thank you.